वन्दे श्री गुरुभगवन्तं वन्दे श्री गुरुभगवन्तं वन्दे श्री गुरुभगवन्तं भजानन्दे अमृतानन्दे अनंत ब्रह्मा पद्मपादे भजानन्दे अमृतानन्दे अनंत ब्रह्मा पद्मपादे नटनादबिन्दु रूपं रेखा नटधातु वर्णम् दुष्टनदृश्य श्रवणं न श्राव्य तस्मै नमो ब्रह्म निरञ्जनाय तस्मै नमो ब्रह्म आनंदे अमृतानंदे अनंत ब्रह्म पद्मपादे दुःखानमूल नटबीजकूलं शाखानपत्र नटपल्लिपल्लवम् पुष्पं न गन्ध न फलं न छाया तस्मै नमो ब्रह्म निरञ्जनाय तस्मै नमो ब्रह्म निरञ्जनाय निरञ्जनाय तस्मै नमो ब्रह्म निरञ्जनाय भजानन्दे अमृतानन्दे अनंत ब्रह्म पद्मपादे तस्मै नमो ब्रह्म निरञ्जनाय तस्मै नमो ब्रह्म निरञ्जनाय भजानन्दे अमृतानन्दे अनंत ब्रह्म
न गुरु न शिष्य ग्रहण न तारा न तुम्हें घोमारा तस्मै नमो ब्रह्म निरञ्जनाय तस्मै नमो ब्रह्म निरञ्जनाय भागानन्दे अमृतानन्दे अनन्त ब्रह्म पद्मपादे
গুরু নারায়ণ গুরুরে শরণ করি যাও এ জীবন গুরু ব্রহ্মা সর্বব্যাপী গুরু নারায়ণ গুরুরে শরণ করি যাও রে জীবন এ সংসারে যাহা অছি সবু ভাই এ সংসারে যাহা অছি সবু ভাই নিজকু ভজন করে সবু আত্মজ্ঞান দেখুনি এ সারা ভুবন আত্মজ্ঞান দেখুনি এ সারা ভুবন গুরুরে শরণ করি যাও রে জীবন গুরুরূপে নারায়ণ অবতীর্ণ হই গুরুরূপে নারায়ণ অবতীর্ণ হই নকরিণ মোর জ্ঞান গুরুরে তুভাই শরণ করি যাও রে জীবন
ভবি জাগ কর পূর্ণ এই ভাবে অনুভবি জাগ কর পূর্ণ গুরু শরণ করি যাও এ জীবন। লগরে অষ্ট অযোগ্য লীলরথে ভজ তাঙ্কু করে স্মরণ সৎ ভাবে সদাচারে তাঙ্ক কথা মানি ভাই করিনি ভক্তরে বহন করিবে বোধ নিজে নারায়ণ বহন করিবে বোধ নিজে নারায়ণ গুরুরে শরণ করি যাও রে জীবন গুরু বন্দনা পাদ পদ্ম ধ্যায় রূপানন্দ বন্দনা পাদ পদ্ম ধ্যায় রূপানন্দ গুরু
प्रथमे मु मोर राधदेव जगजीवन महाज्योतिरानंद अनंत श्री 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 गुरु कशिपाद पद्म चरण को प्रणाम जनाउछि। एथरारे पाद देइथिबा सद्गुरु पितामाता को शिक्षण तळे सत्य को प्रणाम जनाउछि। आज आम ए आश्रमर अनंत अवधूत श्री गुरुकुल आश्रमर 72 वर्षर श्री गुरु दिवस पालनर द्वितीय अधिवेशन आज आम जो कथा प्रसंग जगत आगे रखा ता एक मर्मस्पर्शी हृदयस्पर्शी जहाँ तुलना करना भीम भाई वाणी अकर्णा बारानिधि नामे महिमा अगाध बोली से कहते। बारा शब्दर अर्थ समुद्र कहुच्छी अकर्णा बारानिधि तेणु एठी ये ज्ञान कथा कहुनी विज्ञान कथा कहुनी प्रज्ञान कथा। तेणु प्रज्ञान कथा जाना पूर्व ज्ञान कौन विज्ञान कौन जदि ताको आमे न जानिबा ताहले प्रज्ञा शक्ति कौन प्रज्ञान कौन ता जानी हो नहीं बा बुझी हो नहीं। तो आज से जो दिवस आमे श्री गुरु दिवस पालन करूचु ये गुरु दिवस नुह सद्गुरु दिवस नुह श्री गुरु दिवस। श्री शब्दर अर्थ व्यापक श्री शब्दर अर्थ श्रेष्ठ श्री शब्दर अर्थ कहुच्छी चेतना। तेणु जीव चेतना परम चेतना एवं अमृत चेतना। आज जो विद्या कहुच्छी अनंत शास्त्र बौद्धाच विद्या स्वल्पच काल बहु विघ्नता जत्सारभूतम ततुपासनीय हंस तथा क्षीरामु मिश्रम शास्त्र उपनिषद प्रमाण दिया जाइए। शास्त्र अनंत जानिबार कथा बहुत समय सीमा मात्र आमर अल्प ता बहु बाधा विघ्न युक्त कौठी कौ अवस्था क्या शरीर पिंडर प्राण बाहरी गला ये शरीर किसी अस्तित्व न था। तेणु ये शरीर एक मिछ पाराबार ये मिछ शरीर में बास कर जीवात्मा परमात्मा एवं अनंतात्मा तार गोटे गोटे सब प्रमाण दिया। तो आज जो दिवस पालन करा आज इमिति एक दिवस जो दिवस स्रष्टा दिन बाछि जगतवासी जो अमावस्या रूपक कहुच्छी अंधकार अमावस्या को बा दिन को अशुभ दिन बोली कहते अमंगल दिन बोली कहते। जो जीवन तत्व कहीं पदा को गोड़ काढ़ती ना कहुच्छी। तो क्षेत्रकर्म विधिगते ये शास्त्र अनंत जानवर कथा बहुत समय सीमा मात्र अल्प ता बहु बाधा विघ्न युक्त कहुच्छी। तेणु बेल भूंग बिंदु मोर बालके मोर बलकर से ठीक श्री गुरु दिवस ये जो स्रष्टा आज आम पालन करूँ जो दिवस ये दिवस को आज जाए ये विश्व में कौटी श्री गुरु दिवस पालन करा है नहीं।
ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମ ବିଧିଗତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଦିବସ ଆଜି ବାଛି ଦେଇଥିଲେ ମାର୍ଗଶିର, ଇଏ ମାସ କୁହାଯାଉଛି 12ଟି ମାସର ଶୀର୍ଷ ମାସ ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ତ ତାହାକୁ ପୁଣି ମାର୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୁହାଯାଉଛି ପଥ ବା ରାସ୍ତା। ଜଗତରେ ଯେତେ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଶୀର୍ଷ ରାସ୍ତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାସ୍ତା। ଇଏ ପଥରେ କେହି ଯାତ୍ରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅସାଧନା ମାର୍ଗ। ସାଧନା ମାର୍ଗ କଥା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଣସାଧନା ମାର୍ଗ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତପ କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ, ଜପ ତପ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରେ ନାହିଁ, ବେଦ ବିଦ୍ୟା ଭେଦ ନ ଲାଗି, ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୂରାନ୍ତରେ, ଚିହ୍ନ ସ୍ୱଦେହରେ, ଚିତ୍ତ ଲଗାଓ ନାମ ଅଦେହରେ। ସ୍ୱଦେହରେ ନାହିଁ କଲେ ଠାବ, ଅଦେହରେ କେଉ ପାଇବ। ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଶରୀର ଧରିଛୁ। ଏ ଶରୀରରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ ରହିଛନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର କ୍ରିୟାଶୀଳ। ତ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଉଦିନ ଏ ଶରୀରରୁ ସ୍ୱର ନଥିବ, ଶବ୍ଦ ନଥିବ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରା ବକ୍ଷରୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅନନ୍ତ ସେ ଧରା ବକ୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ଦିନଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଆଜି ଯୋଉ ଶୁଭ ଦିନ, ଆଜି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଜି ଯୋଉ ଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଜି ସେଇ ରାତ୍ରି ଅମାବସ୍ୟା, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଅମାବସ୍ୟା ରାତ୍ରି 3:40 ସେ ଧରା ବକ୍ଷରେ ପାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କୁହାଗଲା ମାର୍ଗ ବୋଇଲେ ରାସ୍ତା। ଜଗତର ଯେତେ ମାର୍ଗ ରହିଛି ସର୍ବୋପରି ମାର୍ଗ ଇଏ, ସର୍ବୋପରି ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ମାର୍ଗର ନାମ ହଉଛି ଅସାଧନା ମାର୍ଗ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଗଣା ଏ ବିଦ୍ୟାରେ। ରାମ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ବହୁ ଦୂରରେ। ଅକ୍ଷର ଉତ୍ତାନ ଅକ୍ଷର ଅକାର ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଧର୍ମ ହଉଛି ଅମୃତ ଜୀବନ ଧର୍ମ। ଏ ଅମୃତ ଜୀବନ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିବା, ପୋଷଣ କରିବା, ରକ୍ଷା କରିବା ସାଧାରଣ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମନ ସଙ୍ଗତେ ଚଳେ ପ୍ରାଣ, ହେମନ୍ତ ଜୀବ ଲୋଭେ ମରଣ। ଯିଏ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ତାହେଲେ ଏ ଜଗତବାସୀ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି କେତୋଟି ଦିନ ବିଗତ ହେଇଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ତ ଦେଖିଥିଲେ, ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା। 2 ଅକ୍ଷର ଗୀତା, 4 ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ। କିଏ ବୁଝି ପାରିଛି ସେଇ 2 ଶାସ୍ତ୍ରର ମହତ୍ଵ? ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଦିବସ କୁହାଯାଉଛି, ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଜଗତକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ନା ଏଇ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ଜନମିତା 4 ଦିଗରେ 52 ପାଠକ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଠାବେ ଠାବେ ଖାଇଛନ୍ତି ଠାବେ ଠାବେ। ତେଣୁ କୋଉଠି କିଏ ଅବସ୍ଥାରେ 52 ପାଠକ ଜାତି ଏକାଙ୍ଗ ସେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ କରିବାକୁ ଅଛି ସତ୍ତିକାର। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଜାତି କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ଖୋଜିବୁ, ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କେତେ କିଏ ଜାତି କହିବ? କିନ୍ତୁ ଜାତି କହିଲେ ମାତ୍ର 2ଟି ଜାତି, ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏ 2ଟା ଜାତି କୁହାଯାଉଛି ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ। ତ ଆଜି ସେଇ ଦିବସ ଯୋଉ ଦିବସରେ ଜଗତବାସୀ ଯଦି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପତିତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ବାଟ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହବାର 46 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଧରା ବକ୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ଧରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠିକ 2000 ମସିହା ଠାରୁ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାକଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କୁ ଏଇ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ ଧାରା ଭିତରେ ଗତି କରିଥିଲେ। କାରଣ ନା ଏମିତି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯେ କୁହାଯାଉଛି, ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ସ୍ରଷ୍ଟା ଏଇଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି, ପୁଣି ଆଜି କହୁଛ ତମେ ମହାକଳି। এইভাবে করিবা তার কোন বিশেষত্ব ଥିଲା, তার বিশেষত্ব কোন ଥିଲା তাকে ମଧ୍ୟ আলোচনা କରାଯିବ। তো বর্তমানে আজ ଯେଉଁ দিবসରେ ଆମେ ସବୁ এটি জগতর সংখ্যা ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଥିବ ନାହିଁ, ଡେଲିଗେଟ୍ ଥିବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଳ ଖାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଯେମିତି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ଖାଲି କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅଛି। କିଏ କୋଉ ଧାରାରେ ଲୋକ, କୋଉ ଧାରାରେ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇବ, ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ସବୁ ଡେଲିଗେଟ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆଗ ପଇସା ପକା, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁହଁକୁ ତକା।
এই জিনিস সমস্তে জানিଛନ୍ତି জগতବାସୀ ଏ ଜଗତ ସେହା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠି କ'ଣ ଏଠିକାର ଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏ ଜଗତବାସୀ କ'ଣ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ଅଜଣା ଏବେ କାହା ଜଣା ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବଣା ଯୋଉମାନେ ଅଜଣା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଧାରା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହିଁ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ ଏ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ତେଣୁ ଏ ଜଗତବାସୀ ସେଥିପାଇଁ କି ଏ ଜଗତ ଲୋକ ସର୍ବେ ଅବିବେକ ବୋଲି ଅବିବେକ କାହିଁକି କଲେ ଏମାନଙ୍କର ବିଚାର ନାହିଁ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ବିଚାର ଅଛି କୋଉ ବିଦ୍ୟା ଅଛି କୋଉ ବିଚାର ଅଛି ନା ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ବିଚାର ଧରି ସେମାନେ ଆଜି ଚାଲିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ସେମାନେ ସବୁର ଶାନ୍ତଗାମୀ ହେବେ କାହିଁକି ନା ଗୀତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ ଆଜି ଯୋଉ ମହାପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏ ମହାପବିତ୍ର ଦିବସ ଯୋଉ ଧାରା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ କାହିଁକିନା ଆମର ଆହୁରି 2 ଗୋଟି ରହିଛି ଅଧିବେଶନ ରହିଛି ତେଣୁ ଇଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆସିଥିବା ଯେ ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାମାନେ କି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଦୀପଦ କହିଦେଲେ ଯେ ଧର୍ମ ବୁଝାମଣା ହେଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧର୍ମ କର୍ମୋଦ୍ଭବ ଆଗ ଧର୍ମ କର୍ମୋଦ୍ଭବ ତାପରେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନୋଦ୍ଭବ ତାପରେ এই ধর্ম শক্তিোদ্ভব তেଣୁ কর্ম ইয়ে কর্ম কর্ম ଆଉ জ্ঞান জ্ঞান যুক্ত কর্ম ଆଉ কর্ম যুক্ত জ্ঞানର ধর্ম ইয়ে যেতে পর্যন্ত কর্ম অকর্ম কর্ম উদে গমন্তি নাম বেদে না এটা কালকে ছাড়ুন ইউটিউবে ছাড়ুন কাষ্ঠ পলবতী কুসুম ফুটନ୍ତି কাষ্ঠ পলবতী কোন কুসুম ফুটନ୍ତି কোন কাষ্ঠ শব্দ কুହାଯାଉଛି ଯୋଉ କାଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ସେ କାଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପାଇଯିବ ଶୁଖିଲା କାଠରୁ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷଟେ ମରିଯାଇଛି ତା ମୂଳରେ ଯାଇ ଜଳ ଦେବା ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଯିବ ତାକୁ ଏ କଥା ବୁଝିବା ଯେ ଗଛ ଗୋଟେ ମରିଯାଇ ତା ମୂଳରେ ଜଳ ଦେବା ସେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବ আরে সমস্ত মরি যাইଛନ୍ତି যেতে ସବୁ ଏ ଜଗତର ଯେତେ ମାନବ ଜାତି ଇଏ ମାନବ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଆଜି ସବୁ ନର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କର ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହବ ବା ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଜି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଉଗ୍ରବାଦ ଉଲ୍ଫାବାଦ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚାଲିଛି ଆଜି ଓଳି କନ୍ଦଳି ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଯାଅ ସବୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଉଲ୍ଫାବାଦ ଉଗ୍ରବାଦ ଯେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଇଏ ସବୁ କାଳ କରିଛି କିଏ ମୋ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବିଷୟ ମୁଁ ନାରୀ କରିବି କିସ ତେଣୁ ବିନା ଚୋରରେ କ'ଣ ଚୋରି ହୁଏ ଆଜି ସବୁ ଚୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଚୋର ରହିଛି ଆଉ ଚୋରି କରିବାର ରାସ୍ତା ସେ ଦେଖଉଛି ତେଣୁ ଆଜି ଘର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ କୋଉ ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଧରିକି ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେ ଅର୍ଥ କଥା କାହାରି ମନରେ ନାହିଁ ମା ଗର୍ଭକୁ ଆସିଥିଲୁ ତ ମା ଗର୍ଭକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲୁ କି ପ୍ରକାର ଥିଲୁ ତା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ଯୋଉ ଦିବସ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ ଏ ସର୍ବୋପରି ଦିବସ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଅମାବସ୍ୟା ରାତି 3:40 ରେ ଧରା ବଖରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଚେତନରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେମିତି ପାଦ ପକେଇ ପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ନିଜେ ଆସିକି আপনি আচরি ধর্ম শিখায় জীবনে 59 বর্ষ ধরি পুত্র মানুষ কন্যা মানুষ বিদ্যা শিখাইছিলা বেলে কিন্তু তাকে মুখর বাহারিছিলা এতি দিন যায় রহি ন খাই ন পি ন শুই বিদ্যা শুনেছি বুঝেছি দেখাইছি হেলে নিজ আড়কু মতি গতি কাহারি লোকর যাই নাহি বলি সে কথা কହୁଥିଲେ বহুত দুঃখরে সে বিমান হইଥିଲେ তাঙ্ক দুঃখর পটান্তর নাহি সে যে কিভাবে ভাবধারা সংসারে বাসিଥିଲେ তাকু সুদম করিবা বুঝিবা কেতে কষ্ট সাধ্য কাইকি পূর্বরু অজনা এবে কাহু জনা জানিথিবা লোক নুহন্তি বনা জানিথিবা লোক
ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟରେ ତ୍ରେତାରେ ଦ୍ୱାପରରେ କଳିରେ ଚାରିଯୁଗ ଧରିକି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଏ ଧ୍ୟାନ ଧାରା ଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଆଜି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ତାକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଯେଇଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଗ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଶୁଳ୍କ ନଦେଲେ ତମ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବ କିଏ? ପଇସା ପକା ଆଉ ମୁହଁକୁ ତକା କୁହାଯାଇଛି। ତ ତାହେଲେ ଯେଇଠି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତି ଧନ ସେଠି ତମର କିଛି ସେଠି ତମକୁ କେହି ଦି ପଇସା ବି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ମାঝে ভবের কাছে চতুর্বর্গ ফল ফলে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। ধর্ম କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦରକାର। ଅର୍ଥ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଇପାରିବ? ତାହେଲେ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗେ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଆସିଗଲା ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରକୁ ଭାବନା ଆସିଯାଇଛି କର୍ମ କରିବ କିଏ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ପଦା ମାରିଦେବା କର୍ମ କରାଯିବନି। କଣ ଭାତ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅର୍ଥ ଗାନ୍ଧି ମାରିଦେଲ କଣ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଛ ତମ ଘରେ ଆସିକି ସବୁ ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ଆସି ଗଳିଯିବ। ତେଣୁ କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତି କର୍ମ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କର୍ମ স্থূଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ স্থূଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ये तीनटा पाहाच अतिक्रम न करबा पर्यंत असाधना मार्ग पथिक के ही करियो ना। तर तम गुण गुण रज गुण सत्गुण ए तीन गुण रु आगो ए तीन गुण रो सार कहा जाय गुण सत्गुण। ए तम गुण रज गुण जते पर्यंत जीव बाहरी पारि नाही सेते पर्यंत से जीवन तत्वर गुटिए पद मध्य उद्धार कर पारिबो नाही बा गुटिए पाद मध्य से पकई पारिबो नाही। काई कुआ जाय धर्म तत्व निहित कुहाया महाजन जन गतस्य पंथा। ये धर्म ये जीवन धर्म एवं परमर धर्म। से जीव किए ना ओंकार एकाक्षर 32 अक्षर से परम किए अनाक्षर अनाक्षर ब्रह्म आउ से भी एकाक्षर ओंकार से भी एकाक्षर। तो मूल कथा ये होचे मूल धर्म। आम आमे जे बसिଛୁ एते जण आम भितर जदि शब्द नाही प्राण नाही शब्द ब्रह्म नाही ध्वनि ब्रह्म नाही ये शरीर मूल्य किछि नाही। ए शरीर को शव बोली कहा जाय। तो ये शव मंदिर जो मंदिर में आत्मा परमात्मा नहीं से मंदिर को शव मंदिर कहा जाय। ताले आमे एठी जते जण बसिछु समस्त भीतर से प्राण रूपी आत्मा हृदय कोशरे अछंती ओंकार ब्रह्म एवं अक्षर ब्रह्म ओकार त्रिकुटरे अछंती शब्द ब्रह्म जाके कहा जाय। बाकी